Today will never come again. Be a blessing, be a friend, encourage someone, take time to care, let your words heal and not wound. Today, in your general knowledge, let's solve Quiz 18. From your Quiz 18, first topic A, literature, you have to choose the authors from the box to match them with their work. There are some options given of the author names. There are 5 works done by each author is given. So you have to pick the correct author name and choose it and match it. Okay. First one is Geetanjali. Geetanjali means it's a poem. It was written by the famous poet Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was a Bengali poet. He was born in Kolkata. He was a writer, he was a composer, philosopher and a painter. He had also won a Nobel Prize in Literature in the year 1913. Second one is Ramcharitmanas. It was a famous work written by Tulasidas. He was also known as Goswami Tulasidas. He was born in Rajpur in Uttar Pradesh in the year 1589 AD. He was called as a Ramandi. Ramandi means a Vaishnava saint and poet who was devoted to his deity Rama. ராமடியார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அவங்கள தான் ராமாண்டின்னு சொல்லுவாங்க. இவர் ஒரு பெரிய ராம பக்தர், சுவாமி துளசிதாஸ், கோசாமி துளசிதாஸ். இவர் வந்து நிறையா எபிக்ஸ் எழுதியிருக்காரு. ஒன் ஆஃப் தெம் இஸ் ராம்சரித்மனாஸ். He is also famous for ஹனுமன் சைலசாவையும் எழுதியிருக்காரு. ஓகே, சான்ஸ்கிரிட்டில் ராமாயணம் எழுதியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு. அந்த சான்ஸ்கிரிட் லாங்குவேஜில் இருந்து அவரோட லோக்கல் லாங்குவேஜ், வெர்னாகுலர் லாங்குவேஜான அவாடி அப்படிங்கிற லாங்குவேஜ்க்கு இவர் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி எழுதியிருக்காரு. அந்த ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி எழுதின போயம் தான் ராம்சரித்மனாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஹைடி இஸ் ரிட்டன் பை ஜோனா ஸ்பைரி. ஜோனா ஸ்பைரிக்கு இன்னொரு நேம் வந்து ஜோனா லூயிஸ் ஸ்பைரி. அவங்க வந்து வாஸ் அ ஸ்விஸ் ஆத்தர், சுவிட்சர்லாண்டில் இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த நாவலிஸ்ட். அவங்க வந்து சில்ட்ரன் ஸ்டோரி எழுதுறதுல ரொம்பவே ஸ்பெஷலிஸ்ட். அண்ட் her best known book is Heidi. She has also written stories for children in German language. இந்த ஜோனா ஸ்பைரிங்கிறவங்க. Fourth one is Black Beauty. This was written by Anna Sewell. She is an English novelist born in UK. Well known as an author of novel Black Beauty for the children. சில்ட்ரனுக்காக இவங்க Black Beautyங்கிற நாவல் எழுதியிருக்காங்க. மேலே கிவன் பிக்சரில் இருக்கிறவங்க தான் ஜோனா ஸ்பைரி, ஹைடியோட ஆத்தர். லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ட்ரெஷர் ஐலாண்ட். ட்ரெஷர் ஐலாண்ட் யார் எழுதியிருக்கான்னா ராபர்ட் லூயிஸ் ஸ்டீவன்சன். He was a Scottish novelist, poet and travel writer, most noted for Treasure Island and many more. He was born in UK. இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேமஸ் ஆத்தர்ஸ் இருக்காங்க. If you have the chance to read one of these works, please go read it. ஹெய்டி படிக்கலாம். ஹெய்டிலாம் இப்போ கார்ட்டூன்லேயே நிறையா வருது. You can watch it. Okay. A better way is to reading helps you much. So go read it if you get a chance. If you want to buy a book and then read these novels, be very interesting. Okay. So Geetanjali written by Rabindranath Tagore, Ramcharitmanas by Tulasidas, Heidi by Jona Spyri, Black Beauty by Anna Sewell and Treasure Island by Robert Louis Stevenson. Second topic, mathematics and science. Take the correct choice. You have to circle it. The instrument used by the sailor when at sea to show direction is called. So direction show பண்றதுக்காக ஒரு instrument யூஸ் பண்ணுவாங்க. See, look at the given picture. This instrument is called as mariner's compass. Second one is chlorophyll is the dash. Chlorophyll அப்படிங்கிறது green pigment of the plants. பிளான்ட்ஸில் இருக்கிற green pigmentக்கு பேர் தான் chlorophyll. Pigment அப்படின்னா கலர் பண்ணுற கலரிங் ஏஜென்ட். Third one, there is said to be dash when disease attacks many people at the same time. ஒரு டிசீஸு அட் அ டைமில் நிறையா பேர் அட்டாக் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது வந்து எபிடமிக்ஸ்னு சொல்லுவோம்.
ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் அட்டாக் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது எபிடமிக்னு சொல்லுவோம். வெரி லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் அட்டாக் பண்ணிச்சு அப்படின்னா சேஃப் ஃபார் த எக்ஸாம்பிள் ஹோல் வேர்ல்டு. இப்போ நம்ம கோவிட் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறோம்ல, அது வந்து பேண்டமிக்னு சொல்லுவோம். எபிடமிக்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியா, வெரி வெரி லார்ஜ் ஏரியா அப்படின்னா பேண்டமிக்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஹியர் சேம் டைமில் கொஞ்சம் மெனி பீப்புள் அட்டாக் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது எபிடமிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம். 4th one, perishable foodstuff when kept at the refrigerator last longer as the temperature is. foodstuff perishable அப்படின்னா சீக்கிரம் கெடக்கூடிய ஃபுட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் அதெல்லாம் சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும் 1 or 2 days. அந்த மாதிரி இருக்கிற ஃபுட்ஸ் பேர் பெரிஷபிள் ஃபுட் ஸ்டஃப்ஸ். அந்த மாதிரி இருக்கிற பெரிஷபிள் ஃபுட் ஸ்டஃப் வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் எதுக்காக வைக்கிறோம், வச்சா ரொம்ப நேரம் வருது. எதனால்? ஏன்னா அங்கே டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்குது ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் இஸ் வெரி லோ. 5th one, மூவிங் ஏர் இஸ் கால்ட். ஒரு ஏர் வந்து மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு என்னன்னு சொல்லுவோம்னா விண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பி டாப்பிக்கில் 2nd one பாருங்கள். அப்சர்வ் த ஃபிகர்ஸ் given below and answer. You have to draw the figure. If you don't have the book, draw and then name it. Okay, நேம்ஸும் எழுதிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், லெஸ் தேன் ரைட் ஆங்கிள் அப்படிங்கிறது என்ன? 90 டிகிரிக்கும் கம்மியாக இருக்கிறது தான் லெஸ் தேன் ரைட் ஆங்கிள். ஸோ இது ரைட் ஆங்கிள் 90 டிகிரி இருக்குது. ஸோ இந்த 90 டிகிரினா விச் இஸ் அ ரைட் ஆங்கிள்னா இதுதான் ஃபிகர் 1ஓட ஆன்சர். கிரேட்டர் தேன் ரைட் ஆங்கிள்னா பாருங்கள், கிரேட்டர் தேன் ரைட் ஆங்கிள், ஸோ ஃபிகர் 2. லாஸ்ட் ஒன் இஸ் லெஸ் தேன் 90 டிகிரி. ஸோ லெஸ் தேன் 90 டிகிரி இதுதான், அதனால் இட் இஸ் ஃபிகர் 3 இஸ் த ஆன்சர். யூ ஹாவ் டு ரைட் த நேம்ஸ் of the angle also. First one is acute angle, second one obtuse angle, and last one is the right angle. Look at the do you know. Earth itself acts as a magnet with magnetic poles at its north and the south ends. Earth ஒரு மேக்னெட்டாக வந்து வேலை செய்யுது. நார்த் போல் சவுத் போல்னு 2 போல்ஸ் இருக்குது. மேக்னெட்டிக் எண்ட்ஸும் இருக்குது அதுக்கு. The magnetic north pole is the geographic south pole. நம்ம சவுத் போல் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்துட்டு மேக்னெட்டிக்காக நார்த் போல். மேக்னெட்டோட நார்த், எர்த் மேக்னெட்டோட நார்த்தாக இருக்குது. நம்ம நார்த் போல் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் மேக்னெட்டிக்காக எர்த்தோட சவுத் போலாக இருக்குது. தீஸ் போல்ஸ் ஆக்ட்ஸ் லைக் த எண்ட்ஸ் ஆஃப் த மேக்னெட் அண்ட் மேக் த காம்பஸ் நீடில் பாயிண்ட் இன் த நார்த் சவுத் டிரெக்ஷன். அதனால தான் காம்பஸ் நீடில் இதுவே வந்து எர்த் இட் செல்ஃப் ஆக்ட்ஸ் அஸ் அ மேக்னெட். நெக்ஸ்ட் ஒன், see social studies. See, look at the pictures given here. Karl Marx, John F. Kennedy, Napoleon Bonaparte, Hein Toussaint. Associate the following historic characters with the help of clues. ஸோ ஹிஸ்டோரிக் கேரக்டர்ஸ் இருக்குது, அவங்களோட க்ளூஸ் வச்சு இவங்கெல்லாம் யார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் Hein Toussaint was a Chinese pilgrim. சைனாலேருந்து வந்த பில்கிரிம், ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர் மாதிரி கூட சொல்லலாம். செகண்ட் ஒன், ஜான் எஃப் கென்ரி. ஜான் எஃப் கென்னடி அப்படிங்கிறவங்க இவங்க யார்? யூஎஸோட பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தவங்க. கார்ல் மார்க்ஸ் வாஸ் த சாம்பியன் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் ரைட்ஸ். நெப்போலியன் போனபார்ட்டே was a French emperor. Last one, Harshvardhan was noted for his generosity. அவர் ரொம்ப தாராள மனப்பான்மையுடையவர். ஸோ மற்றதெல்லாம் 4, 5, 2 எல்லாமே சேம் லைனில் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்லி 1 and 3 is mismatched. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஜென்ரல் பாருங்கள். With the help of the clues given, answer the following questions. Okay. வாட் இஸ் ஏபிகல்ச்சர்? ஏபிகல்ச்சர்னால் என்ன? கல்டிவேட்டிங் பீஸ் ஃபார் ஹனி. ஹனிக்காக பீஸ் கல்டிவேட் பண்ணுறது, நம்மளே உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு பேர் ஏபிகல்ச்சர். செகண்ட் ஒன், இன் முஸ்லிம் ஃபெய்த் ஹூ கால்ஸ் த ஃபெய்த்ஃபுல் டு த ப்ரேயர். முஸ்லிமோட ரிலீஜனில் யார் வந்து ஃபெய்த்ஃபுல் டு த ப்ரேயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னா மியூசின். தேர்ட் ஒன், வாட் இஸ் கோ எஜுகேஷன்? பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ஸ்டடியிங் டுகெதர், அதுதான் நம்ம கோ எஜுகேஷன்னு சொல்லுவோம். Fourth one, what is calligraphy? Art of good handwriting with a pen. பென் வச்சு ஒரு குட் நீட் ஹேண்ட் ரைட்டிங் ரைட் பண்ணுறாங்க, அந்த எழுதுறதுக்கு பேர் calligraphy. Where did the Zumba dance originate?
ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து ஜூம்பா டான்ஸ் எங்கே ஆரிஜினேட் ஆச்சு? ஆஃப்ரிக்காவில் தான் இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆச்சு. Do you know? John F. Kennedy was the youngest and the first Roman Catholic president of the United States of America. இவர் தான் யங்கஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரோமன் கேத்தலிக் கிறிஸ்டியன் ரிலீஜியனில் இவர் தான் ஃபஸ்ட்டு பிரசிடெண்ட் ஆஃப் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவாக இருந்திருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடெண்ட். So that's all for today's class. Thank you. Have a great day.